Everyone, actually in the previous class, the first problem what I taught you know, the same way in this problem also, but the major difference here is in this plan there is a doors and windows, whereas in the first problem there was no doors and windows. Can you see here? Here windows are there and the doors are there and these are the shelves. Okay, whereas in the first problem there was no doors and windows. So doors, and when there is a doors and windows, how do we calculate it? How do we calculate the quantity, and how do we do the deductions? Everything we have to check out here. So what does this problem says is estimate the quantities of the following items of room plan and section, and also estimate the cost. They are asking us to estimate the quantity also, and as well as they are asking us to do a costing also. So in this what all they have asked us to calculate it? Earthwork. Okay, so they have given a rate also, they have fixed the rate, so they are asking us to pay rupees 120 for per MQ. Okay, and they have asked us to calculate the quantity of the lime concrete in foundation, and they are asking us to pay rupees 2000 for per MQ. And next is first class brickwork in the cement mortar, that is in the foundation and also at the plinth beam at rupees 3800 per MQ. And they are asking fourth one is your DPC. DPC, it is nothing but damp proofing course. Damp proof course, it is nothing, they are asking us to pay 20 rupees per meter square, and the DPC thickness is 2.5 centimeter. And the superstructure we have to use in a first class brickwork, and they are asking us to pay 320 rupees per MQ. So the major thing is actually ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು, you know what is this earthwork also, and the lime concrete, it is nothing but your PCC, and the third one is your footings. Okay, there are actually, you can see in the drawing, there are 4 steps of footings, and they have in a plinth beam also. After that, here is a DPC they have provided. Why does the DPC provided? Maybe ನೀವು already building engineering science ಅಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರಿ BMC ಅಲ್ಲಿ. Why we have to provide is 2.5 centimeter thickness of DPC na ಯಾಕೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್. ಓಕೆನಾ, ಅಂದರೆ ಈ ಫೂಟಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ, ಈ ಫೌಂಡೇಶನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಇರೋದು ಆ ವಾಲ್ಗೆ ರೈಸ್ ಆಗೋದು, ವಾಲ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ತಡೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, DPCನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ರೈಸಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಕೆಪಿಲರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಅದೇನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ರೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ವಾಲ್ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಏನಾದ್ರು ವಾಲ್ಗೆ ರೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಅಂದರೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಡ್ಯಾಂಪ್ನೆಸ್ ಆಗೋವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ವಾಲ್ ಡ್ಯಾಂಪ್ನೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ವಾಟರಿ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ವ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡ್ಯಾಂಪ್ನೆಸ್. ಆ ಡ್ಯಾಂಪ್ನೆಸ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, DPC ಡ್ಯಾಂಪ್ ಪ್ರೂಫಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ, 2.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ DPCನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆರಿಜಾಂಟಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್. ಓಕೆನಾ, ಆರಿಜಾಂಟಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾರಿಯರ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹೀಗೆ ಮಾಯ್ಶ್ಚರು ರೈಸ್ ಆಗೋದನ್ನು ತಡೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಆರಿಜಾಂಟಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯುವರ್ DPC. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು? ಸೊ ಈಗ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಹೌ ಡು ವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಲಾಂಗ್ ವಾಲ್? ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಲಾಂಗ್ ವಾಲ್ನ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೊ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ದ ಲಾಂಗ್ ವಾಲ್ಸ್ ಆರ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 ಲಾಂಗ್ ವಾಲ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿದೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಲಾಂಗ್ ವಾಲ್ಸ್. ವರ್ಟಿಕಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿದೆ, ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡನಲ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿದೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆರ್ ಶಾರ್ಟ್ ವಾಲ್ಸ್. So here we have 2 long walls, 1 long wall and this is 2 long walls. Okay, so whereas for the short walls ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮಗೆ, 1 ಶಾರ್ಟ್ ವಾಲ್ ಇದೆ, 2 ಶಾರ್ಟ್ ವಾಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 3 ಶಾರ್ಟ್ ವಾಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಈಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಹೌ ಡು ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಲಾಂಗ್ ವಾಲ್? half of your thickness, half of the wall thickness, this wall thickness is 30 centimeter. Okay, so 0.3/2 plus 4 meter ಪ್ಲಸ್ 0.3. ಇಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಮಾಡೋ ಹಂಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಾಲ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಏನಿದೆ, ನಾವು ಲೆಂತ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಸೆಂಟ್ರ್ ಆಫ್ ವಾಲ್ ಟು ಔಟರ್ ವಾಲಿಂದ ಔಟರ್ ವಾಲ್ಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 0.3/2 ಪ್ಲಸ್ 4 ಮೀಟರ್ ಪ್ಲಸ್ 0.3 ಪ್ಲಸ್ 6 ಮೀಟರ್ ಪ್ಲಸ್ 0.3/2. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಶಾರ್ಟ್ ವಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 0.3/2 ಪ್ಲಸ್ 6 ಮೀಟರ್. ಅಂದರೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 6 ಮೀಟರ್ ರೂಮ್ 1. ಈವನ್ ರೂಮ್ 2 ಕೂಡ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ನೋ ನೀಡ್ ಟು ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ 6 ಮೀಟರ್ ಪ್ಲಸ್ 0.3/2 ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಯುವರ್ quantity. Look at this.
So after doing this, the length of the long wall is 10.6 meter and the length of the short wall is 6.3 meter. Earthwork excavation ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲಾಂಗ್ ವಾಲ್ದ ಲೆಂತ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಲಾಂಗ್ ವಾಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೆಡ್. ಲಾಂಗ್ ವಾಲ್ಗಾದರೆ ಬ್ರೆಡ್ತನ್ನ 2 ಟೈಮ್ಸು ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೆಡ್ತನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಶಾರ್ಟ್ ವಾಲ್ಸ್ಗಾದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೆಡ್ತನ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಲಾಂಗ್ ವಾಲ್ ಇಸ್ ಲೆಂತ್ ಇಸ್ 11.7 ಮೀಟರ್, ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಇಸ್ 1.10 ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಪ್ತ್ ಇಸ್ 1 ಮೀಟರ್. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲಾಂಗ್ ವಾಲ್ಸ್ ಆರ್ 2 ಮೀಟರ್. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ LBD ಇಂಟು ನಂಬರ್ಸ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 25.74 m3. ವೆರಾಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ವಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, LBD ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ ದ ನಂಬರ್ಸ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 17.16. ಸೊ ಎರಡನ್ನೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಮ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 42.9 m3 ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಎಕ್ಸ್ಕವೇಷನ್ದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, 42.9 m3. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಬ್ಯಾಕ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅರ್ತ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಾಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಏನಾದ್ರು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೇಮ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಫಿಲ್, ಅರ್ತ್ ವರ್ಕ್ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಮ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೇಮ್ ವೇ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅದೇ ಥರನೇ ಲೆಂತ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಡೆಪ್ತ್ದು ನಂಬರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬೆಡ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಇಸ್ 30 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದ ಡೆಪ್ತ್ ಇಸ್ 0.3 ಮೀಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ when you calculate it with the LBD into numbers, so you will get it as 7.72 m3. For the short wall also same thing it is. So the value is 5.14 m3 ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡನ್ನೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 12.86. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬ್ರಿಕ್ ಇನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಲಾಂಗ್ ವಾಲ್ಸ್ಗೆ ಬೇರೆ ಶಾರ್ಟ್ ವಾಲ್ಗೆ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಫುಟ್ಟಿಂಗ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಫುಟ್ಟಿಂಗ್, ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಫುಟ್ಟಿಂಗ್, ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಫುಟ್ಟಿಂಗ್, ಪ್ಲಿಂತ್. ಸೇಮ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹಾಗೇ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಲಾಂಗ್ ವಾಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ 11.4 ಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಫುಟ್ಟಿಂಗ್ದು ಬ್ರೆಡ್ತು 0.8 ಮೀಟರ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಪ್ತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ 0.2. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ 3.64. 2 ನಂಬರ್ಸ್ 2 ಇದೆ ಬಿಕಾಸ್ ವಾಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎರಡು ಕಡೆ, ಲಾಂಗ್ ವಾಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಲಾಂಗ್ ವಾಲ್ಸ್ದ್ರದ್ದು ಎರಡು ಕಡೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಲಾಂಗ್ ವಾಲ್ದು 2 ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 2 ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ. ನಂಬರ್ಸ್ ಇಸ್ 2, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಫುಟ್ಟಿಂಗ್ 2 ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಫುಟ್ಟಿಂಗ್ 2, ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಫುಟ್ಟಿಂಗ್ 2, ಫೋರ್ತು ಪ್ಲಿಂತು 2 ಇದೆ. ಸೊ ಇಯರ್ ಇಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಮ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ 24.6 m3 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ವಾಲ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ವಾಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಲೆಂತ್ ಶಾರ್ಟ್ ವಾಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೆಡ್ತ್ನ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಗೆಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಸ್ 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಇದು ಏನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲಾಂಗ್ ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ ವಾಲ್ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 10.6 ಪ್ಲಸ್ 0.4/2 ಅಂದರೆ DPCನ ಪ್ರೊವೈಡ್, DPCದು ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, DPCದು ಬ್ರೆಡ್ತು 40 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 0.4/2 ಪ್ಲಸ್ 0.4/2 ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ 11 ಆಯಿತು. ಶಾರ್ಟ್ ವಾಲ್ಗೆ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ 5.9. ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 40 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ 0.4 ಮೀಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ತನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಡೆಪ್ತ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋ ಹಂಗಿಲ್ಲ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 15.88. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ DPC ಹತ್ರ. DPC ಹತ್ರ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ DPC ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇನ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್, ಡೋರ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಡೋರಿನ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸು, ಡೋರಿನ ಸೈಜ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಮ್ಮೆ. 1.2 ಇಂಟು 2.1 ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ, 1.2 ಮೀಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ your 0.4 ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಸೇಸ್ ಈಸ್, ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ 2.4 I mean here 1.2 and 40 centimeter is your breadth. Door size is 1.2 because ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡೋರ್ಸ್ನ ಇದು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಂಗ್ ವಾಲ್ ಈಸ್ 2 ನಂಬರ್ಸ್, ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ 14.92 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬ್ರಿಕ್ ವರ್ಕ್ನ ಮಾಡಬೇಕು.
first class brickwork for superstructure of the long wall and the short wall. Long wall, the length of the long wall gottu plus thickness of your wall thickness, half of your wall thickness plus half of the wall thickness ಮಾಡಿದಾಗ 10.9 ಬರುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ವೇ ಶಾರ್ಟ್ ವಾಲ್ಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ 0.3 ದ thickness of wall is 0.3 and the height of the wall is 4.2 meter. ಇದೇನಿದೆ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ವಾಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 4.2 ಮೀಟ್ರ್ ಇದೆ. ಸೊ 4.2 ಮೀಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ಗೆ. ಎಷ್ಟು ಡೋರ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ವಿಂಡೋಸ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಶೆಲ್ಫ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಶೆಲ್ಫ್ಸ್ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಲುಕೆಟಿಯಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಶೆಲ್ಫ್ಸ್ದು ಇಲ್ಲೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ವಾಲ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ಸು 30 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ನ ಶೆಲ್ಫ್ಸಿಗೆ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಅಂತ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಥಿಕ್ ಆಫ್ ವಾಲ್ ಆನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಶೆಲ್ಫ್ಸ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 30 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ವಾಲಲ್ಲಿ -10 ಹೋದಾಗ ಉಳಿದಿಟ್ಟು 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೋರ್ ಸೈಜು 1.2 by 2.1, ವಿಂಡೋ ಸೈಜು 1.1 by 1.5 ಮೀಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೆಲ್ಫ್ಸು 1 by 1.5 ಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಮಾತ್ರ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೋರ್ ಓಪನಿಂಗ್, ಡೋರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ. ಡೋರು ಇಲ್ಲಿ 2 ನಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೋರ್ಸ್ ಇದೆ. ವಿಂಡೋಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 1 2 3 4 ಇದೆ. ಸೊ 4 ನಂಬರ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಶೆಲ್ಫ್ಸ್ 2 ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ, 2 ಶೆಲ್ಫ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ 2 ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲನೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀರಿ. ಓಕೆನಾ. ಅಂದರೆ ಲೆಂತು, ಬ್ರೆಡ್ತು, ಡೆಪ್ತು, ನಂಬರ್ಸು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಹಾಕಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದಾದಮೇಲೆ ಓನ್ಲಿ ಡೋರ್ಸ್ ಓಪನಿಂಗ್, ವಿಂಡೋ ಓಪನಿಂಗ್, ಶೆಲ್ಫ್ಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತಾ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡೋರ್ ಮೇಲೆ, ವಿಂಡೋ ಮೇಲೆ ಲಿಂಟಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಲಿಂಟಲ್ಸ್ದು ಕೂಡ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು. ಸೊ ಲಿಂಟಲ್ಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಲಿಂಟಲ್ಸ್ ಆನ್ ಡೋರ್ಸ್, ಲಿಂಟಲ್ಸ್ ಆನ್ ವಿಂಡೋಸ್, ಲಿಂಟಲ್ಸ್ ಓವರ್ ಶೆಲ್ಫ್ಸ್. ಓಕೆನಾ. ಸೇಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿರುತ್ತೆ 1.5 ಮೀಟ್ರ್ ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಗಿವನ್ ಬೇರಿಂಗ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ದ ಗಿವನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ದ ಗಿವನ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಈಸ್ 0.15 ಮೀಟರ್. ಈ ಡೋರ್ದು ಡೆಪ್ತ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಲಿಂಟಲ್ಸ್ದು ಡೆಪ್ತು 0.15 ಮೀಟರ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೊವೈಡ್ ಲಿಂಟಲ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ 15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆನ್ ಈಚ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಡೆಪ್ತಿನ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸು ಅದು 15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಡೋರ್ ಸೈಜ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ವ, ಆ ಡೋರ್ ಸೈಜ್ಗೆ 15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲಿಂಟಲ್ಸ್ದು ಡೋರ್ಸಿನ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು 1.2 by 2.1 ಅಂತ ಇತ್ತು. ಸೊ ಡೋರ್ದು ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 1.2 ಮೀಟ್ರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. 1.2 ಪ್ಲಸ್ 15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 0.15 ಪ್ಲಸ್ 0.15 ಮಾಡಿದಾಗ 1.5 ಮೀಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ವಿಂಡೋಸ್ದು ಮತ್ತು ಶೆಲ್ಫ್ಸ್ದು ಡೋರ್ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, ವಿಂಡೋಸ್ದು ಮತ್ತು ವಿಂಡೋಸ್ದು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಡೋರ್ ಸೈಜ್ ಇದೆ 1 ಮೀಟರ್ ಬೈ 1.5 ಮೀಟರ್, ಶೆಲ್ಫ್ಸ್ದು 1 ಮೀಟರ್ ಬೈ 1.5 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಅದೇ ಥರನೇ ಸೊ 1 ಮೀಟರ್ ಪ್ಲಸ್ 0.15 ಪ್ಲಸ್ 0.15 ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ 1.3 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಲೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೆಲ್ಫ್ಸ್ದು ಕೂಡ 1.3 ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಈಸ್ ವಾಲ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವಾಲ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿರೋದಲ್ವ 30 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಸ್ ವಾಲ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಪ್ತ್ ಈಸ್ 15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 0.15 ಮೀಟರ್. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟನ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲ್ 4.396 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದಾದ್ರದ್ದು ಈ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸು, ಈ ಡೋರ್ಸ್ ಓಪನಿಂಗ್, ವಿಂಡೋ ಓಪನಿಂಗ್, ಶೆಲ್ಫ್ಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಂಟಲ್ಸ್ ಆನ್ ಡೋರ್ಸ್, ಲಿಂಟಲ್ಸ್ ಆನ್ ವಿಂಡೋಸ್, ಲಿಂಟಲ್ಸ್ ಆನ್ ಶೆಲ್ಫ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲನೂ ಆ್ಯಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ 4.396 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು 50.14 ಮೈನಸ್ 4.39 ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬ್ರಿಕ್ ವರ್ಕ್ 45.74. So till now you have done a quantity estimation. Now you have to do a cost estimation. Earthwork, this is your abstract table, standard table. Serial number irutte, particular irutte, quantity ide, unit, rate, per andre per m cube per square meter ga atara and amount ide. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅರ್ಥ್ವರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಷನ್ದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ 42.9 ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ 42.90 m³ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಯೂನಿಟ್ಟು m³. ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 120 ರೂಪೀಸ್ ಪರ್ m³ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪರ್ m³. ಸೊ 42.90 ಇಂಟು 120 ಮಾಡಿದಾಗ 5148 ರೂಪೀಸ್ 00 ಪೈಸೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ವೇ ಲೈಮ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ 12.86 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ 12.86ನ
ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದಾಗ 12.87 2000 ರುಪೀಸ್ ಪರ್ ಎಮ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಇದೆ. 2574 ರುಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬ್ರಿಕ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಿಂತ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ 26.10 ಇದೆ. ಅಂದರೆ 24.6 ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬ್ರಿಕ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಒಂದ್ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಎರಡ್ರದ್ದು ಲಾಂಗ್ ವಾಲ್ಸಿನ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನೇ 24.6 ಎಮ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬರ್ತಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ವಾಲ್ಸ್ದು ಕೂಡ ಶಾರ್ಟ್ ವಾಲ್ಸ್ದು 11.36 ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 24.6 ಆ್ಯಂಡ್ 11 35-36 ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಷ್ಟೋ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 36 ಸಮಥಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇನೋ ಮೇ ಬಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. 36 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 36 ಎಮ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ 3800 ರುಪೀಸ್ ಪರ್ ಎಮ್ ಕ್ಯೂಬಿಗೆ. ಸೊ 9980 ರುಪೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿ ಪಿ ಸಿ ಇಸ್ 14.92 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಲ್ವಾ ಡಿ ಪಿ ಸಿನ. ಸೊ ಡಿ ಪಿ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 14.92 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 14.92 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ 14.92 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರಿಗಿದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಅ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ 20 ರುಪೀಸ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 298 ರುಪೀಸ್ 40 ಪೈಸೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬ್ರಿಕ್ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬ್ರಿಕ್ ವರ್ಕ್ದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬಂತು 45.74 ಇದೆ ಎಮ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಅಸ್ ಟು ಪೇ 320 ರುಪೀಸ್ ಪರ್ ಎಮ್ ಕ್ಯೂಬಿಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 45.74 ಇಂಟು 320 ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 14,636 ರುಪೀಸ್ 80 ಪೈಸೆ. ಎಲ್ಲನೂ ಸಮ್ಮಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ 1,45,003 ರುಪೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ, 2 ಪೈಸೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ್ಯಡ್ 3% ಆಫ್ ಕಂಟಿಂಜೆನ್ಸಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟೋಟಲ್ ಟುಗೆದರ್ 5% ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ 5%ಅಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೈಫರ್ಕೇಟೆಡ್ ಇಟ್. ಸೊ ಆ್ಯಡ್ 3% ಆಫ್ ಕಂಟಿಂಜೆನ್ಸಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ 4,350 ರುಪೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. 3% ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಮೌಂಟ್ 1,45,000 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದ್ರ ಅಮೌಂಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆ್ಯಡ್ 2% ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್. 2% ಕೂಡ 1,45,000 ಅಮೌಂಟಿಂದು. ಸೊ ಎರಡೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1,52,253. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಓಕೆ.